कविता किचन ओडिया को आपण मानक समस्त को अनेक अनेक स्वागत। मुझे आपण मान सहित शेयर करी रज स्पेशल पोड़पिठा। आपण मैंने रजर तो निश्चय पोड़पिठा प्रस्तुत करेंगे जमी मु प्रस्तुत करी उपाय प्रस्तुत कले आपणकर पूरा परफेक्ट पोड़पिठा प्रस्तुत हो पार। आशा करुँच आपण मानक रेसिपीटी भल लगे। जदि भल लगे मो चैनल को लाइक करेंगे, सांग मान सहित निश्चय शेयर करेंगे। आदि मो चैनल नुआ अच्छा ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए। आदि एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन चाहूँगी ताले बेल आइकन को प्रेस करने को भूलिए। एवं चलते देखा आज रेसिपी। पिठा बनवाई मुझे अरुआ चाउल 500 ग्राम नहीं बहुत भल से धोई नहीं आउ 2 घंटा है भिजेकी रखी थी। आपण मैंने जितेबले भी अरुआ चाउल ने से भल से धोईकी मिनिमम 2 ରୁ 3 घंटा भिजेकी रखिए। ताहले आपण मैंने जितेबले ग्राइंड करेंगे पोड़पिठा बनवाई से बहुत भल से ग्राइंड हो पार। एबे हमें आपको ग्राइंड कर नवा। ग्राइंड करने मो ग्राइंडर बड़ जारटा यूज करी। आपण मैंने नहीं बड़ जारटा यूज करेंगे कारण ए बहुत भल से ग्राइंड हो पार। चाउल को प्रथमे ग्राइंड करने आपण मैंने ए बिल्कुल भी बहुत परिमाण रे पानी देबेनी, अल्प टिके पानी देबे जेमिति एटा बहुत भल से ग्राइंड हो पार। देखो मो चाउल को बहुत भल से ग्राइंड कर नहीं आसी। देखो आपण मैंने एमिति ही पूरा बहलिया टाइप रो थिबो आपण मैंने ग्राइंड करेंगे। ताहले आपण मैंने जेतेबेले पोड़पिठा बनइबे ना बहुत भल पोड़पिठा आपणकर बनइबो। जदि आपणकर पूरा पानिया टाइप रो आपण मैंने ग्राइंड करि नउछंती बहुत परिमाण रे पानी देई ताहले एटा बिल्कुल भी आपणकर पोड़पिठा बहुत भल से बनइबनी। एबे हमें आपको अलग जगह को काढी नबा। देखो आपण मैंने अलग जगह को निहितिया को काढ़ी नेबे जेतेबेले आपण मैंने पोड़पिठा प्रस्तुत करेंगे आपण मानको सुविधा हबो। पोड़पिठा बनवाई कौन कौन सामग्री दरकार मु आपण मानको देखै नउची। देखो एटा मु नेइची अल्प किछि नडिया कोरिकी नेइची। आपण माने चाहिले मध्य छोट छोट करी काटी नै परिबे। आउ ये नडियाटा चाहिले आपण माने जेतेबेले ग्राइंड करूचंती चाउल सेतेबेले मध्य ग्राइंड करि परिबे। अल्प किछि नडिया को मु एमिति छोट छोट करी काटी नेइची। आउ अल्प किछि नडिया को मु एमिति पतला पतला लंबा साइज रो काटिची। आपण माने एमिति ही काटिबे। एटा मु पोड़पिठार ऊपर दबा पई काटिची। मु पोड़पिठार दबा पई 250 ग्राम रो गुड़ यूज करिची। जेहेतु पोड़पिठा बनवा पई मु चाउल 500 ग्राम रो व्यवहार करिची सेही अनुसार मु एठी 250 ग्राम रो गुड़ यूज करिची। आपण माने चाहिले गुड़र परिमाण कम बेसी मध्य करि परिबे। अल्प किछि काजू और किशमिश नहीं एटा ऑप्शनल अच्छी आपण माने चाहिले यूज करि परिबे नचेत आपण बिना काजू किशमिश रे मध्य बनै परिबे पोड़पिठा। पोड़पिठा को बहुत भल स्वादिष्ट बनई थाए अदा मु एठी गोटे छोट खंडर अदा को ग्रेड करि नैची। एठारे बहुत भल बास्ना और भल फ्लेवर आसीबा पई मु गुजराती और गोलमरीचर गुंड नैची। गोटे चामच रो मु लुण व्यवहार करिछि। जेहेतु आमे पोड़पिठा आमे गुड़रे बनाउचे सेतिपई ताकू बैलेंस करबा पई मु गोटे चामच रो लुणर व्यवहार करिछि। मु एठी 2टा तेजपत्र नैची ताकू मु एमिति छोट छोट करी काटी नैची। आपण माने तेजपत्र निहिति व्यवहार करिवे पोड़पिठा रे। एटा पोड़पिठा रे बहुत भल बास्ना आसी थाए आ बहुत स्वादिष्ट मध्य लागि थाए पोड़पिठाटा। मुझे पोड़पिठा प्रस्तुत करने गुआ घीर व्यवहार करछि। आपण माने निहिति गुआ घीर व्यवहार करेंगे कारण गुआ घी पकेवा द्वारा पोड़पिठाटा 2 गुण स्वादिष्ट लगी थाए। चलतु आम पोड़पिठा प्रस्तुति करवा। पोड़पिठा बनवाई मुझे गोटे कड़ाई नहीं से गोटे चामच घीर व्यवहार करिछि। एबे हमें जो छोट छोट कर रखी नड़िया सेटा को प्रथमे भाजी नवा। हल्का टिके नड़िया को आम भाजवा द्वारा बहुत भल लगी थाए पोड़पिठा आम मैंने प्रस्तुत जितेबाला करवा। हल्का जितेबाला आपण मैंने नड़ियाटा भाजबे सेतेबाला गैस रो फ्लेमटा को पूरा लो रे रखिथिबे। हल्का टिके ब्राउन कलर आसिले ही नड़ियाटा आपण मैंने जानबे जे बहुत भल से भाजी हो गलानी। आपण मैंने पूरा ब्राउन कलर हैला पर्यंत रखिबेनी। आ मझिरे मझिरे एमिति आपण मैंने एपट करुथिबे नहले तळु लागि जिवो। देखो नड़ियाटा आमर हल्का ब्राउन कलर आसीगला। एबे आमे अलग जगह को काढ़ी नवा। एटा एमिति ही हल्का भाजी होइथिबा दरकार। आपण माने एमिति ही भाजिबे। आपण माने जदि चाहिबे नड़िया भाजिकी हल्का पकई परिबे नचेत आपण माने कंचा मध्य यूज करि परिबे। किंतु भल से आपण टिके जदि भाजी देबे ना पोड़पिठा जेतेबेले पकेबे बहुत भल टेस्टी लागिवो पोड़पिठाटा। नड़िया को एबे मु अलग जगह को काढ़ी नैची। केते सुंदर नड़िया हमर देखा जाउची। एटा हमें जो ऊपर पकेबा पोड़पिठार सेही नड़ियाटा मु हल्का भाजी नैची। एबे हमें जो छोट छोट करिक आटिक रखी जो नड़ियाटा सेटा मध्य भाजी नबा।
ଏବେ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ପକେଇ ନେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ମଧ୍ୟ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏ ନଡ଼ିଆଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୋଡ଼ପିଠାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର 2 ଗୁଣା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଜୁ କିସମିସ୍ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। କାଜୁ କିସମିସ୍ ହାଲକା ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଜିଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଆପଣମାନେ ପୁରା ବେଶୀ ଭାଜି ଦେବେନି, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ୍ କି ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚର ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯନ୍ତଣୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଚିପଚିପା ହେବନି କି ଲାଖିବନି, କଡ଼େଇରେ ବହୁତ ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆମର ଘିଅଟା ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ବି ପକାଇ ନେବା। ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇକି ଏମିତି ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପୋଡ଼ପିଠାରେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ରଖିଥିଲେ ସେଟା ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ କରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ସେଟା ବି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଦା ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରେଡ୍ କରିକି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଆକୁ ପକାଇକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଆକୁ ମିଶାଇ ନେବେ, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ନା, ବିଲକୁଲ ବି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବେନି। ପାଣି ଦେଲେ ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଯନ୍ତଣୀ ଆପଣଙ୍କର ବନିବନି, ବିଲକୁଲ ବି ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ରଖିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ସବୁ ପକାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇବେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ୍ ତାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ତାକୁ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ନେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସଟା କରିବେ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି, ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ଟା ତଳୁ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଭଲ ବନିବନି, ଆଉ ଯନ୍ତଣୀଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋଦୁଅଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ବି ପକାଇବା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସୋଦୁଅଟା ପକାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ସୋଦୁଅଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ବନିବନି, ଅଠାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ଟାଇପ୍ର ବନିଯିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ପକାଇ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯନ୍ତଣୀଟା ବନିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଘାଣ୍ଟିବେ ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଯନ୍ତଣୀ ବନିବନି। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ସୋଦୁଅକୁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇ ନେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରିବେନି, ନହେଲେ ଯନ୍ତଣୀଟା କଡ଼େଇରେ ଲାଖିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଯନ୍ତଣୀ ବନିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତଣୀଟା ଆମର ବହଳିଆ ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯନ୍ତଣୀଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହଳିଆ ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯନ୍ତଣୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ବନିବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କେକ୍ ଟେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି କେକ୍ ଟେନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଏମିତି ଓସାରିଆ ଜାଗା କିଛି ବି ଥିବ ସିଲଭରର ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। କେକ୍ ଟେନ୍ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ସେଇ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ରକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ଟେନ୍ ଉପରେ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ଦେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଭଲସେ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଏବେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଆ ଉପରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚର ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଆ ଘିଅଟା ଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଡ଼ପିଠା ବନିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବିଲକୁଲ ବି ତଳୁ ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘିଅଟା ଦେଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। ଏବେ କେକ୍ ଟେନ୍କୁ ଆମେ ଘିଅ ଲଗେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ଆ ଉପରେ ଦେଇ ନେବା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବା ଉପରଟା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ,
ତଳପଟଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତଣୀ ରଖିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଦେଇନେବା। ଆପଣମାନେ ଆ ଉପରେ ସବୁତକ ଯନ୍ତଣୀ ଦେଇନେବେ। ଏବେ କେକ୍ ଟିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ ଯନ୍ତଣୀ ଦେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ହାଲକା ଓଦା ହାତ ଆପଣମାନେ ହେଇନେବେ। ଓଦା ହାତ ଭଲସେ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ତାତିଯିବ। ଯେହେତୁ ଯନ୍ତଣୀଟା ଆମର ଗରମ ଅଛି, ଓଦା ହାତ ହେଇକି ଏମିତି ଚାପି ଚାପି ଦେବେ ପୁରା ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ସାଇଜ୍ କରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯନ୍ତଣୀ ଦେଇକି ଭଲସେ ଚାପି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚାପି ନେବେ, ତାହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ ରଖିଥିଲେ ତା ଉପରେ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ପକେଇବେ। ଆପଣ କାଜୁ କିସମିସଟା ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲସେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯନ୍ତଣୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଥିଲେ କାଜୁ କିସମିସ ଆଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେଉଁ ପତଳା ପତଳା ନଡ଼ିଆ କାଟିଥିଲି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଦେବେ ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ କରିନେବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆଟା ଭାଜିଛେ, ଯଦି ହାଲକା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆଟା ଖସିଯିବ ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ହେଲା ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆଟା ଦେଲା ପରେ ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ କରିନେଲେ ନଡ଼ିଆଟା ପୁରା ଚାପି ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି କଦଳୀ ପତ୍ର, ସେଇଟା ଏବେ ଆ ଉପରେ ଦେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ କଦଳୀପତ୍ର ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଲଗେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଦେଇ ନେବା କଦଳୀପତ୍ର। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ କଦଳୀପତ୍ରଟା ଦେଇନେବେ, ହାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିନେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଗାରେ ମୋଟା କଡ଼େଇର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ଓସାରିଆ ଜାଗା ଥିବ, ସିଲଭର ହଉ କି ଷ୍ଟିଲର ହଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଇଟିଲ ଛାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଯଦି ସେଟା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଡିସ୍ରେ ଭିତରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ନିହାତି ଦେବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା ହିଁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଭଲସେ ପୋଡ଼ିଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବନାଉଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଲର ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଓସାରିଆ ଜାଗା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଛୋଟ ଗିନାର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଆ ଉପରେ ଏବେ ଦେଇ ନେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ତଳେ ଜାଗାଟା ଦେଲେ ନା ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଆଁଟା ଟୋଟାଲି ବାଜିବନି ଏଥିରେ, ଆଉ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ହାଲକା ଗରମ ହେଇ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ପୋଡ଼ିଲେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ କଭର କରି ନେଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ କଭର କରି ନେବେ, ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଫାଙ୍କା ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି କଭର କରି ନେବେନି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ବସେଇ ନେବା। ମିନିମମ୍ 30 ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବସେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆଉ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ଏବେ ମୁଁ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ବସେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ 30 ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ଭଲସେ ବନିଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା ବସେଇବାର 35 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଭର କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ନେବା ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ପୋଡ଼ପିଠା ଆମର ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି, କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭଲସେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଆ ଦେହରେ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି, ୟା ମାନେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ କାଢ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲର ଜାଗାରେ ହିଁ କାଢ଼ିବେ, ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଥାଳିର ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗରମ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପିଠାକୁ ଲେଉଟେଇବା।
ଏବେ ଆମର ପିଠାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାର 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଉଟେଇ ନେବା। ଲେଉଟେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇ ଷ୍ଟିଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇଛି, ଆ ଉପରେ ରଖି ନେଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଲେଉଟେଇ ନେବେ। ଉପରୁ ଟିକେ ହାଲକା ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ନେଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଘିଅ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ପିଠାଟା ଆମର ଲାଗିକି ନଥିବ। ମୁଁ ପିଠାକୁ ଲେଉଟେଇ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାର ପଛପଟଟା। ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଉଠେଇକି ଦେଖଉଛି। ଆମର କିଛି ବି ପିଠା ପୋଡ଼ିନି କି କିଛି ହେଇନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବନିଛି। ଏଇଟା ପିଠାର ପଛପଟଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ପୋଡ଼ିନି କି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ବନିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରପଟଟା ମଧ୍ୟ ଲେଉଟେଇକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଆରପଟଟା ମଧ୍ୟ ଲେଉଟେଇ ନେବା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖିବା, ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକାରେ ଆପଣମାନେ ପଲଟେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଲେଉଟେଇ ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ପଲଟେଇ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ସାମ୍ନା ପଟଟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ବନିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଉ ଘିଅ ନିହାତି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ବନିଛି, ବିଲକୁଲ ବି ପୋଡ଼ିନି କି କିଛି ହେଇନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର କଲର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇଲି ପୋଡ଼ପିଠା, ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି